والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. تمام قسم کی تعریفات، کبریائی و بڑائی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. اس کے بعد بشمار درود و سلام نازل و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آقا نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. معزز قابل صد احترام صدر اجلاس فضیلت الدکتور فاروق عبداللہ نارائن پوری المدنی حفظہ اللہ و تولا، بہت ہی عمدہ ناظم نظامت کی ذمہ داری کو سنبھالنے والے ہمارے اس علاقے کے فعال و متحرک و قابل شخصیت فضیلت الشیخ حافظ شمشیر عالم الفیضی حفظہ اللہ و تولا، جامعہ احیاء السنہ قدمہ کے شیخ الجامعہ صدر المدرسین فضیلت الشیخ قطب الدین سلفی صاحب، تعلیم و تعلم اور ایجوکیشن میں بے باک بولنے والے شیخ محترم صفی اللہ الفیضی صاحب، دیگر معزز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے قابل احترام و قابل مبارکباد سامعین کرام، اور پردہ میں رہ کر پردے کے ذریعے سے سننے والی ہماری مائیں اور بہنیں، معزز حاضرین، گزشتہ کل میں نے چند منٹ تعلیم و تعلم کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی تھیں. علم کے تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں نے کچھ بیان کرنے کی کوشش کی تھی. آج کے اس دوسری رات میں، جس عظیم الشان اجلاس عام کی دوسری رات ہے، دوسری شب ہے، اس میں اسی سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے مزید پیش کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ کل کی بات آپ کے سامنے دوبارہ واپس نہ آئے، بلکہ نئی باتیں آپ کے سامنے آئے، اور انشاءاللہ ضرور میں اس بات کی کوشش کروں گا. لہٰذا آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اطمینان سے بیٹھیں اور دل جمعی کے ساتھ بیٹھ کر کے سنیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. معزز حاضرین، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ کہ جہنم جس کا ذکر ہم سنتے رہتے ہیں، جس کی بھیانک، جس کی خطرناکی، جس کی ہولناکی کے تعلق سے خطبات جمعہ، دروس، پروگراموں میں، اجلاسوں میں سنتے رہتے ہیں، جس میں بھڑکنے والی آگ کی تپش کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، اس سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا ہے
اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں، یعنی اس آگ کی خرابی، اس کی ہولناکی، اس کے شعلے کے بارے میں بتلائیں کہ وہ کتنا خطرناک ہے، وہاں کا عذاب کتنا دردناک ہے، اس جہنم جس کے تعلق سے قرآن و حدیث میں جس کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے وہ کتنی خطرناک اور مصیبت زدہ جگہ ہے، اس کے تعلق سے ہمیں بچنے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے اور اس کی تعلیم دی ہے، ہمیں حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، کس سے؟ جہنم سے، اس کی آگ سے۔ گویا کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے ہی، اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک بڑی ذمہ داری جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، وہ بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو، یعنی اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو بھی اس آگ کی ہولناکی کے بارے میں بتلائیں، اس جہنم کی خطرناکی کے بارے میں ہم بتلائیں اور اس سے بچانے کی ہم کوشش کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے تعلق سے حکم دیا ہے اور ہر ایک کی ذمہ داری بتلائی ہے، اور اس ذمہ داری میں سب سے عظیم ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ ہماری اولاد ہوتی کہ ہم اس کو اس آگ سے بچائیں، اس کو اس تپش سے بچائیں۔ یہ ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں گے، اپنی اولاد کو کیسے بچائیں گے، ہم اس کو کس طرح بچائیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی اچھی تربیت کریں۔ یہ اولاد ہمارے لیے بڑی عظیم نعمت ہے، یہ بیٹے یہ بیٹیاں ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس نعمت کا احترام کرنا چاہیے، اس نعمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آپ اس شخص سے پوچھئے جس کی شادی کیے ہوئے، جس کی شادی ہو گئی ہے اور شادی کیے ہوئے اس کے 10 سال 15 سال کا اس کا عرصہ گزر گیا، وقت گزر گیا ہے، اور ابھی اس کے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی بچی نہیں ہے۔ اس عورت سے پوچھئے جس کی شادی ہوئے 10 سال 12 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، ابھی اس کے گود میں کوئی ہنستا ہوا بچہ نہیں ہے، ابھی اس کو کوئی کھلتا ہوا بچہ نہیں ہے، کوئی ماں کا لفظ پکارنے والا کوئی بچہ یا بچی نہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس خاتون سے پوچھئے جو کسی اجلاس میں جلسے میں جانے سے شرماتی ہے، کسی پروگرام میں جانے سے شرماتی ہے، شادی بیاہ کے خوشیوں میں جانے سے شرماتی ہے، کیوں؟ کہ ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں میری بہنیں پوچھ ڈالیں کہ تمہارے کتنے بچے ہیں، میری شادی کیے ہوئے ابھی 10 سال ہو گئے ہیں اور کوئی بچہ نہیں، تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ آپ اس عورت سے پوچھئے جو ماں بننے کے لیے تڑپ رہی ہے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو اس کی طاقت میں ہو اور وہاں پہنچا نہ ہو کہ میرے گھر میں آ جائے۔ اس عورت سے پوچھئے جس کے گھر، جس کے کپڑے خراب کرنے والا نہیں ہے، جس کے بستر کو گندا کرنے والا نہیں ہے، جس کے دامن کو پکڑنے والا نہیں ہے، اس سے پوچھئے کہ بچے کی کیا اہمیت ہے، کیا قدر ہے۔ اس شخص سے پوچھئے جو چاہتا ہے کہ میں گھر کے دروازے میں داخل ہوں تو مجھے کوئی باپ کہہ کر کے پکارنے والا ہو، میں گھر سے نکلوں تو میرے ساتھ نکلنے کے لیے ضد کرنے والا کوئی ہو، مجھ سے 5 روپے 10 روپے 15 روپے کا مطالبہ کرنے والا ہو۔ آج شان اجلاس عام میں جب بچے جا رہے ہو اپنے ماں سے اپنے باپ سے فرمائشیں کر رہے ہیں کہ آج جلسہ ہے، 100 روپے چاہیے، 200 چاہیے، 50 چاہیے، اپنے حیثیت کے حساب سے ہم اسے دے رہے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے جن کی شادی کیے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں، ان سے کوئی 50-60 روپے کا ذکر کرنے والا نہیں ہے۔ ان کے گھر میں ٹائلز لگے ہوئے ہیں، سنگ مرمر لگے ہوئے ہیں، دیواریں بڑی مضبوط ہیں، اور اسی طرح گھر میں ہر طرح کے آرام و آشائش کے سامان ہیں، پلنگ ہے، گدے
ہیں, فریج ہے, واشنگ مشین ہے, ایسی چل رہی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ان کو ماں اور باپ پکارنے والے کوئی بچہ اس کے گھر میں نہیں ہے, تو اس کے دن کیسے گزر رہے ہیں آپ اندازہ لگائیے اور ان سے پوچھئے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی کیا قدر ہے. لہٰذا جتنی عظیم یہ اولاد نعمت ہے, اتنا ہی ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی تربیت کریں, ان کو جہنم کے آگ سے بچائیں, غلط راستے سے بچائیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ گھر کی زینت اور خوبصورتی ہیں, یہ بچے, یہ اولادیں ہمارے لیے گھر کی زینت, ہمارے صحن کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ ہیں. یہ بچے اللہ رب العالمین نے کہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا, کہ یہ مال اور یہ اولاد یہ دنیاوی زندگی کی خوبصورتی ہے, رونق ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. کہ مال, یہ اولاد جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں, یہ دنیا کی بڑی خوبصورت چیزیں ہیں, یہ خوبصورت چیزیں ہیں. یقیناً اس خوبصورتی کا احساس ان لوگوں کو ہے جن کے گود میں بچے ہیں, جن کے گھر میں بچے ہیں, ان کو معلوم ہوگا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے جہاں پر ان بچوں کو, ان اولادوں کو ہمارے گھر کی زینت بتلایا ہے, ہمارے گھر کی خوبصورتی بتلایا ہے, اور یقیناً یہ بچے ہمارے گھر کی زینت ہیں, خوبصورتی ہیں, وہیں پر اللہ رب العالمین نے ان بچوں اور اموال کے تعلق سے کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, کہ یہ تمہارے مال اور یہ تمہاری اولادیں فتنہ ہیں. یعنی جتنی عظیم نعمت ہے, جتنی بڑی نعمت ہے یہ مال, یہ اولاد, اتنا ہی بڑا آزمائش کا ذریعہ ہے. ان اولاد کی اگر ہم نے صحیح تربیت کی ہے تو یہ اولادیں ہمارے لیے دعائیں کریں گی, اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں بلند مقام پہنچانے کا ذریعہ بنیں گی. اگر ہم نے ان اولادوں کی صحیح تربیت نہیں کی, ان کو صحیح راستہ نہیں دکھلایا, تو ایسی صورت میں یہ بچے ہی, یہ اولاد ہی ہمیں اللہ رب العالمین کے یہاں گرفت کرنے کا اور پکڑنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں. تو لہٰذا اگر ہمیں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ عظیم نعمت دی ہے تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. آج ہم بہت ساری چیزوں کے تعلق سے فکر مند ہوتے ہیں, اولاد کے تعلق سے بھی فکر مند ہونی چاہیے, ان کی صحیح تربیت کے تعلق سے فکر مند ہونی چاہیے. اور صحیح تربیت کب ہوگی؟ جب ہم پہلے ہی سے سوچیں گے. ابھی ہمارے ناظم اجلاس فضیلت الشیخ حافظ شمشیر الفیدی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے تعلق سے چند باتیں کی. اسی طرح اس سے پہلے ہم نے ایک بچے کی زبانی, عمار ضیاء کی زبانی, اس کے تعلق سے ہم نے باتیں سنی ہیں. اب آپ اسی پر غور کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ کب تربیت ہوتی ہے. آج ہمارے بچے جب اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں, جب وہ 12 سال 15 سال 18 سال کے ہو جاتے ہیں, اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات مانیں, ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا کہا مانیں, ہم سوچتے ہیں کہ ان کے اخلاق اچھے ہو جائیں. حالانکہ وہ ٹین ایج ہوتا ہے, ہماری کوئی بات سننے والا نہیں ہوتا ہے, وہ بچے ہماری کوئی فرمائش کو سننے والا نہیں ہوتا ہے, حکم کو ماننے والا نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ بچپن سے ہی ہم نے اس کا خیال نہیں کیا, اس کی تربیت ہم نے نہیں کی ہے, اس کو صحیح راستہ ہم نے نہیں بتلایا ہے, تو اب وہ ہماری بات کہاں سننے والا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تربیت اولاد یعنی اولاد کی اچھی تربیت اور اسی طرح نیک اور صالح ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے سے تیاری کرنے کا حکم دیا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث کو بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع, کہ ایک عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے, نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر. وہ پہلی چیز کیا ہے؟ لمالہا, مال کو دیکھ کر, لعصبہا, خاندان کو دیکھ کر, ولجمالہا, اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر. 3 چیزیں ہو گئیں, مال, خاندان اور اسی طرح خوبصورتی. آج ہم خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں, اپنے گھر میں لڑکیوں کو لاتے ہیں. یقین اگر لڑکی خوبصورت ہے, مال والی ہے, خاندان والی ہے, آپ کو مل رہی ہے تو نور علی نور ہے, لیکن اس کے ساتھ اگر دیندار خاتون نہیں مل رہی ہے, دیندار لڑکی نہیں مل رہی ہے, تو آپ کا مال بھی بیکار ہوگا, خاندان بھی بیکار ہوگا. اس لڑکی
लड़की की खूबसूरती भी आपके लिए बेकार हो जाएगी, फिर आपको माल की शिकायत रह जाएगी, और इसी तरह वो खानदान और खूबसूरती ही पर आपको सब्र करना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुछ लोग दीन को देखकर शादी करते हैं, यानी लड़की को देखते हैं कि इसकी सीरत कैसी है, उसके अखलाक कैसे हैं, उसके माँ बाप कैसे हैं, उसके घराने के लोग कैसे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फज़फ़र बिज़ात दीन, कि तुम दीन वाली को तरजीह दो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फज़फ़र बिज़ात दीन, दीन वाली को तरजीह दो। क्यों? इसलिए कि तुम अपने घरों में दीनदार लड़की को लाओगे, किसी घर से दीनदार खातून को, दीनदार लड़की को लाओगे, तो ऐसी सूरत में उसके होने वाले बच्चे भी दीनदार होंगे। क्यों? इसलिए कि आपने देखा है, आपने सुना है, आज हर एक के हाथ में बड़े बड़े मोबाइल हैं, सब यूट्यूब, फेसबुक और दीगर चीज़ें चलाते हैं, उसमें हम देखते हैं, और घरों में भी हम देख रहे हैं कि बच्चे उसी तरह हरकत करते हैं जिस तरह हम हरकत करते हैं, बच्चे उसी तरह करते हैं जिस तरह हम करते हैं। अगर हम नमाज पढ़ रहे हो, माँ नमाज पढ़ रही हो, तो बच्चा भी नमाज पढ़ता है, बाप नमाज पढ़ते हैं तो बच्चा भी नमाज पढ़ता है, बाप सजदा कर रहा है तो बच्चा भी सजदा कर रहा है, माँ सजदा कर रही है तो बच्चा भी सजदा कर रहा है, माँ हाथ उठाकर दुआ कर रही है तो बच्चा भी हाथ उठाकर दुआ कर रहा है, होठ हिला रही है माँ, होठ हिला रहा है बाप। अभी उस बच्चे को मालूम नहीं है कि मेरा बाप अपनी जुबान से क्या निकाल रहा है, क्या बोल रहा है, मेरी माँ क्या पढ़ रही है, क्या बोल रही है, उसे नहीं मालूम, लेकिन वो अपने माँ बाप को, वो बच्चा होठों को हिलाते हुए देख रहा है, तो लिहाजा वो भी उसी तरह होठों को हिलाता है। अगर माँ कुरान पढ़ रही है तो बच्चा भी किताब पलटता है, अगर बाप कुरान पलटता है तो बच्चा भी कागज को पलट रहा है, अगर बाप हाथ उठा रहा है तो बच्चा भी हाथ उठा रहा है। हम खुद अपनी जिंदगी में देखते हैं, मोबाइलों में देख रहे हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर तुम्हें नेक और सालेह औलाद चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि हमारे बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारी खिदमत करें, अगर तुम चाहते हो कि हमारे बच्चे जब हम बीमार हो जाएं तो दवा इलाज करें, अगर तुम चाहते हो कि हम बुढ़ापे में चले जाएं, खिलाने का जरिया बने हमारे बच्चे बने, अगर तुम चाहते हो कि हमारे बच्चे हमारे हर एतबार से खिदमत गुजार बने, तो याद रखिएगा, अगर आपको अपने बच्चों से खिदमत लेनी है, अगर आपको अपने बच्चों से खिदमत लेनी है, अगर आपको अपने बच्चों का अपना सहारा बनाना है, अगर आपको अपने बच्चों को मरने के बाद भी अपने बच्चों से अगर आपको दुआ लेनी है, तो ऐसी सूरत में आपको अपने घर में अच्छी खातून, अच्छी लड़की लानी होगी, ताकि वो कुरान पढ़े तो आपका बच्चा भी पढ़े। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आज मुआशरे में देख रहे हैं, सोसाइटी में देख रहे हैं, अगर सीरियल देख रही है, यूट्यूब देख रही है, तो बच्चा भी अपनी माँ के कभी तकिए के नीचे हाथ डालता है, कभी पाजामा के जेब में हाथ डालता है, कभी अलमारी के ऊपर चढ़ रहा है, वो सारी चीज़ों पर नजर डाले हुए है कि मेरी माँ मोबाइल कहाँ छुपा रही है, वहाँ हाथ ले जाता है, ताकि मेरी माँ जिस तरह मोबाइल का इस्तेमाल करती है, जिस तरह गाने सुन रही है, जिस तरह सीरियलों में अपनी जिंदगी गुजार रही है, जिस तरह मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है, तो मैं भी मोबाइल में उन चीज़ों को देखूं और वही काम करूं जो मेरी माँ कर रही है, जो मेरा बाप कर रहा है। बड़ा अफसोस होता है आज के मुआशरे को देखकर, बड़ा अफसोस होता है आज की बहनों को और देखकर, बड़ा अफसोस होता है आज के भाइयों को देखकर। अपने बच्चों को अपना बच्चा हमारा ना रोए, अपने बच्चों को सुलाने के लिए, अपने बच्चों को अपने झंझट से बचाने के लिए, उनकी जिंदगी जब 1 साल की उम्र होती है तभी से उसकी जिंदगी को बिगाड़ने का हम जरिया बन जाते हैं और सबब बन जाते हैं। मुस्तकबिल में जब वो बड़ा हो जाता है, हम सोचते मोबाइल उनसे क्या हाथ से चल छिन जाए, कहते जब स्कूल भेजते हैं तो सोचते आकर अपना होमवर्क करें, अपना काम करें। हमने तो उसकी जिंदगी पर लात मारा है, हमने तो उसकी जिंदगी से खिलवाड़ किया है। फिर आपने जब 1 साल की उम्र से 5 साल की उम्र तक उसके हाथ में मोबाइल थमाया है, आप खुद उसमें मुलविस है और उसको मुलविस किया, और जब वो बड़ा हो जाए आप सोचे कि घर में आकर के पढ़े लिखे होमवर्क करे, मौलवी के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए जाए, मास्टर के पास 1 घंटा बैठे, नहीं हो सकता है। जब तक उसकी
निगाहों के सामने मोबाइल नहीं आ जाएगा, जब तक 2 घंटे वो मोबाइल नहीं देख लेगा तब तक वो कोई काम करने वाला नहीं है। और जो बच्चे रोजाना घंटा 2 घंटा मोबाइल देखेंगे तो उसके मुस्तकबिल को कोई सुधारने वाला नहीं हो सकता है। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी सालों पहले हमें इसकी तालीम दे दी है कि अगर तुम अपने बच्चों को चाहते हो कि नेक और साले बने, अगर तुम चाहते हो कि ये औलादें तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारे काम आए, अगर तुम चाहते हो कि मरने के बाद तुम्हारे काम आए, तुम्हारे लिए दुआएं करें, तो ऐसी सूरत में इन बच्चों के लिए तुम्हें अभी से सोचना होगा, शादी ही के वक्त से सोचना होगा। वक्त ख़त्म हो रहा है कि मैं और आपको बातें बतलाऊं, लेकिन आइए मैं इन बातों को यहीं से ख़त्म करते हुए आगे बढ़ा रहा हूं थोड़ा 2-1 मिनट में। हम कितने ऐसे लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं अपने औलाद को सही बनने के लिए, उनकी सही तरबियत के लिए हम कितनी दुआएं कर रहे हैं। हमने कभी अंदाज़ा लगाया है? हम तो गुनाहों पर गुनाह कर रहे हैं, हमारी ज़ुबान से निकलने वाली हर बात में गुनाह है, झूठ है, गीबत है, चुगली है, हमारा हर कदम जो चलता है वो गुनाहों में मुब्तला है, हमारी सोच हमारी फिक्र में गुनाह शामिल है, मकर और फरेब शामिल है। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से कितनी दुआ करनी चाहिए। और जाइए आप अंबिया और रसूल के बारे में देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में उनके वाक़यात को जिक्र किया है कि अभी कोई चीज़ नहीं है और उन्होंने शादी की है, उनकी बीवी के पेट में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उनको पता नहीं कि बच्चा ठहरा है या नहीं ठहरा है, कोई औलाद बेटा या बेटी ठहरा या नहीं ठहरा है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, शादी की नेक औरत से, और दुआ कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आपने सुना है? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में जिक्र किया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बि हवली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ऐ परवरदिगार आलम मुझे नेक ज़ुर्रियत अता फरमा, नेक औलाद अता फरमा, मेरे बच्चे जो घर में पैदा हों बेटा या बेटी वो नेक हों, ताकि वो नेकी के साथ ज़िंदगी गुजार सके और इस्लामी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। ये कौन दुआ कर रहे हैं? ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कब दुआ कर रहे हैं? पैदाइश के बाद नहीं, 10 साल 12 साल गुजर जाने के बाद नहीं, अभी उनकी बीवी के पेट में कुछ नहीं है, उनको कुछ भी पता नहीं है कि बच्चा होगा या नहीं होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहे हैं, रब्बि हवली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से हम बातें सुनते रहते हैं, ईद उल अज़हा के मौके से, रमज़ान के बाद हम सुनेंगे कुर्बानी के मौके से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने बरगुज़ीदा नबी और रसूल हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको खलील बनाया है, खलीलुल्लाह उनको कहा जाता है। वो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो गुनाहों से मुबर्रा मुनज़्ज़ा हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा मकाम और मर्तबा दिया है कि रहती दुनिया तक उनका नाम लिया जाएगा, कुरान में उनकी तिलावत की जाएगी, सफ़ा मरवा में चक्कर लगाया जाएगा, उनका और काबे का तवाफ़ किया जाएगा और उनका जिक्र किया जाएगा। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, रब्बि हवली मिनस सालिहीन, कि परवरदिगार आलम मुझे नेक और साले लड़का अता फरमा। बताइए हमें अपने रब से कितनी दुआएं करनी चाहिए, हमें अपने रब से कितनी लो लगानी चाहिए, हमें कितने सजदे अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए करने चाहिए, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए, अपने बच्चों के नेक और साले होने के लिए हमें कितनी मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाना चाहिए। हमने कितनी दुआएं की हैं, हम कितनी दुआएं करते हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से कितनी मर्तबा हमने अपने औलाद के लिए दुआ की, नेक और साले बनने के लिए। बच्चे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, हम उनके लिए दुआ नहीं करते हैं। ये अंबिया और रसूल दुआ कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र किया है, नबी और रसूल दुआ कर रहे हैं, रब्बि हवली मिनस सालिहीन। तो हमें कितनी दुआएं करनी चाहिए और हम कितनी दुआएं करते हैं, अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, अपने नफ्स का मुहासबा कर सकते हैं, जायज़ा ले सकते हैं। आप पर जिम्मेदारी होती है हमारे ऊपर कि हम अपने बच्चों के लिए शुरू ही से तरबियत के ताल्लुक से सोचें, शादी से लेकर पैदाइश तक, और उससे पहले दुआएं करें, बाद में भी उनके लिए दुआएं करें, अच्छी तरबियत करें, और पैदाइश के बाद भी एक लंबी फहरिस्त है तरबियत करने की। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम अच्छी तरबियत करें, उनके ताल्लुक से अच्छी सोच हम रखें, अच्छी कोशिश करें
अच्छी कोशिश करें। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को, जब हमारे बच्चे क्या हो जाते हैं, जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं से मुराद 3 साल 4 साल के हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में हम उसको LKG UKG प्राइमरी वगैरह मुख्तलिफ नाम है उसमें दाखिला कराते। क्यों? इसलिए कि अब हमारा बच्चा बोलने लगा है, माँ और बाप कहने लगा है, दादा दादी कहने लगा है, चाचा चाची कहने लगा है, मासी खाला के लफ्ज़ पुकार रहे हैं, नाना नानी मामू मामी का जिक्र हमारे बच्चे कर रहे हैं। अब इस दौर में हम सोचते हैं उसका घर में ट्यूशन लगा दिया जाए, आंगनबाड़ी में भेज दिया जाए, या किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला करा दिया जाए, इसलिए कि इसका वक्त ज़ाय ना हो। यकीनन ये अच्छी सोच है, अच्छी फिक्र है, तालीम की तरफ आना चाहिए, हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। जिस उम्र से वो पढ़ने के लायक हो जाए उस उम्र से हमें उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हम अपने बच्चों की स्कूल फीस भर रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाना चाहिए, काबिल मुबारकबाद है, काबिल तारीफ है ऐसे लोग जो पढ़ाते हैं। लेकिन सुनिए, जिस तरह आप अपने बच्चों की ट्यूशन फीस भरने के बाद जब आपके बच्चे से आपकी तरफ मायूसी होती है, आप अपने स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन मास्टर से मिलते हैं कि हमारे बच्चे साल भर हो गए, 2 साल हो गए, मेरे बच्चे बोल रहे हैं, सब कुछ सीखे हुए हैं, माँ बाप के अल्फाज निकाल रहे हैं, दादा दादी बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक ये ऐसे जेड तक नहीं सीखा, और ऐसे जेड तक नहीं सीखा, अलिफ से या तक नहीं सीखा, आ नहीं सीखा। हम एतराज़ करते हैं, एतराज़ करने का हक है। जब हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, मदरसों में जा रहे हैं, ट्यूशन मौलवी या मास्टर पढ़ा रहा है, जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम उसके ताल्लुक से सवाल करते, पूछते हैं, और पूछना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है और एक माँ बाप की जिम्मेदारी है, और जिम्मेदार माँ बाप ऐसे ही होते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि हमारे बच्चे जब पढ़ने लगे हैं, ABCD अल्फाज निकाल रहे हैं, काखा निकाल रहे हैं, दादा दादी जैसे अल्फाज बोलने लगे हैं, चल फिर रहे हैं, हम खुशियों से बागबाग हो रहे हैं, तो क्या हमने कभी सोचा है कि मेरा बच्चा जब वो इंग्लिश में बोल सकता है, पढ़ सकता है, स्कूल जा सकता है, लोगों से गुफ्तगू कर सकता है, तो क्या हमने कभी जहाँ उसको माँ का लफ्ज़ सिखाया, जहाँ बाप का लफ्ज़ सिखाया, जहाँ हमने कम बैक सिखाया, जहाँ हमने उसको स्टैंड अप सिखाया और इसी तरह और दीगर अल्फाज सिखाए हैं, क्या हमने उसको और कुछ सिखाए हैं? क्या हमने जिस तरह माँ बाप की ज़ुबान से रट लगवाया है, चाचा चाची को के अल्फाज के रट लगवाया है, इंग्लिश के हुरूफ, अरबी के हुरूफ हमने सिखलाए हैं, क्या हमने अपने बच्चों को सिखलाया कभी कि मेरा बच्चा माँ कह रहा है तो वो अल्लाह कह पा रहा है या नहीं कह पा रहा है, मेरा बच्चा बाप बोल रहा है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है? क्या हमने कभी गौर किया इन चीज़ों की तरफ कि हमारा बच्चा पूरा एक जुमला, एक सेंटेंस, एक वाक़या बोल लेता है, तो क्या हमने कभी सोचा है कि मेरा बच्चा या बच्ची बोलने के लायक हो चुके हैं तो ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी ज़ुबान से निकाला है या नहीं निकाला है? क्या हमने सोचा है? अगर हमने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी है, हमारे बच्चे बोल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, अगर हमने ज़ुबान से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं सिखाया, हमने एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत नहीं करवाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान नहीं करवाया, दीन इस्लाम को उनके सामने नहीं रखा, तो याद रखेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मसूल होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हमसे सवाल व जवाब होगा, पूछा जाएगा। और ये बच्चे अगर हमारी खिलाफ वर्जी करते हैं, अगर ये बच्चे हमारी बातों को नहीं मानते हैं, तो ऐसी सूरत में हम हक नहीं रखते हैं कि अपने बच्चों को हम गाली गलौज करें, अपने बच्चों की दूसरों के पास शिकायत करें। क्यों? इसलिए कि हमने उसने इस्लामी तालीमात नहीं दी है, उनको हमने अच्छी तालीमात नहीं दी है, हमने उससे माँ बाप की कदर जिस कुरान और हदीस में बतलाया गया है उस कुरान और हदीस की तालीम हमने नहीं दी है। हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने बच्चों को जहाँ दूसरी चीज़ें सिखाएं वहीं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी सिखाएं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी बतलाएं और दूसरे कलिमात भी हम बतलाएं, ताकि हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएं तो ऐसी सूरत में शरीयत इस्लामिया को जान सके। अफसोस सद अफसोस हमारी तवज्जो इसकी तरफ नहीं है, हमारा रुझान इसकी तरफ नहीं है। हमने अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात नहीं दी, हमने अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं दिया, हमने अपने बच्चों को हदीस की तालीम नहीं दी, हमने अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं दिया, तो अब बुढ़ापे में हम उनकी शिकायत करें, ये कहाँ से हमारे लिए बेहतर हो सकता है? हालांकि अंबिया और रसूल जब मरते थे, मौत के वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम
جب بستر میں ہیں اب ہم کیا کیا وصیت کرتے ہیں۔ وہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت ہوتی ہے تو اس وقت پوچھتے ہیں کہ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اے میرے بچوں، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ والد محترم ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اور اسی طرح جو ابراہیم و اسماعیل کے رب ہیں ان کی ہم عبادت کریں گے۔ یہ موت کے وقت بھی فکر ہوتی تھی اپنے بچوں کے تعلق سے کہ میرے مرنے کے بعد کیا فکر کریں کہ کس کی عبادت کریں گے۔ اور لقمان حکیم کا بھی آپ نے بیان سنا ہے، اور جو قرآن میں ان کی نصیحتیں ہیں ان کو آپ نے سنا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے بھی کیا سب سے پہلی بات بتلائی ہے اپنے بچوں کو کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ میرے بیٹے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اولاد اگر ہمیں اچھی چاہیے، اگر اولاد سے ہم نیک چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد نیک ہو، مرنے کے بعد وہ دعا کریں، تو ہمیں شروع سے لے کر کے آخر تک اس کی طرف توجہ دینی ہوگی، ان کے لیے دعائیں کرنی ہوگی، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی ہمیں فکر کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام مومنوں کو، تمام مسلمانوں کو، تمام نوجوان بھائی جو شادی شدہ ہیں، اللہ رب العالمین ان کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے چھوٹے بچے اللہ رب العالمین ان کو اچھی تربیت اور پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ الامان ہمارے نسلوں کو جو آنے والی نسلیں ہیں اللہ رب العالمین، اور جو جوان ہونے والی ہیں اللہ رب العالمین ان کو کتاب و سنت کی روشنی پر ان کو آگے بڑھنے کی تو توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔